খার্তুম। সুদানের যুদ্ধ কবলিত আবেই অঞ্চলে ভারতের শান্তিরক্ষা বাহিনী ইন্ডিয়ান ব্যাটালিয়ন এক ওঙ্কার লার্নিং সেন্টার নামে একটি অবিতনিক স্কুল খুলেছে। এই স্কুলে স্থানীয় দাঙ্গা যুদ্ধের কারণে ন্যূনতম শিক্ষা থেকে বঞ্চিত কচি কাচাদের পড়ানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা বাহিনীর সহযোগিতায় রুমাজাপক গ্রাম এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের উন্নয়ন ও শিক্ষার অভয়ারণ্য হয়ে উঠছে এই এক ওঙ্কার লার্নিং সেন্টার। নতুন দিল্লি। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার তরফ থেকে জগজিৎ সিং ঢালিওয়াল, সরভান সিং পান্ধের, অভিমন্যু, নাল্লামালা ভেঙ্কটেশ্বর রাও, তেজবীর সিং প্রমুখ নেতারা সংসদ কমপ্লেক্সে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলেন। কৃষক নেতা সরভান সিং পান্ধের বলেছেন, বৈঠকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যর আইনি নিশ্চয়তা, কৃষক আন্দোলন নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর সরকারি প্রচেষ্টা ইত্যাদি নিয়ে কথা হয়েছে। কৃষক নেতা জগজিৎ সিং ঢালিওয়াল বলেছেন, ইন্ডিজোট এমএসপি আইন আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। রাহুল গান্ধী এখন শুধু কংগ্রেস নেতা নন, সংসদে বিরোধী দল নেতাও, অতএব এখন এটা ওনার দায়িত্ব। এই ঘটনা থেকে পরিষ্কার, কৃষক আন্দোলন কোনো স্বতন্ত্র আন্দোলন নয়। কৃষক আন্দোলনের পেছনে কংগ্রেস সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যক্ষ মদত। 3-4 मुद्दों पर बात हुई हमारी। एक तो एमएसपी लीगल गारंटी कानून के ऊपर लंबी बात हुई है, तो उस पे ऊपर हमने जो बात रखी है कि जो देश में परसेप्शन सरकार की ओर से बनाई जा रही है कि इसके ऊपर 17,000 करोड़ रुपए का, नहीं 17 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा, वो तो एक गलत है। जो हमारे जो और सब देश के जो अर्थशास्त्री वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर एमएसपी लीगल गारंटी कानून की जो खरीद करेगी सरकार तो उसमें से फायदा होगा। एक तो हमने बात पूरी रखी। दूसरा मुद्दा था जब हम 13 को हरियाणा की ओर आ रहे थे, जो बॉर्डरों के ऊपर हमारे ऊपर जुल्म किया गया, जिस तरह किसानों को शहीद किया गया, जिस तरह से हमारे 433 जख्मी हुए और अन्य मुद्दे रखे। तीसरा मुद्दा था कि जो हरियाणा के अधिकारियों को सम्मान करने की बात उन्होंने की है कि हम सम्मान करेंगे। वो देश की आज़ादी के बाद सबसे बुरा फैसला भी, जैसे जनरल अडवायर को देश के लोगों के ऊपर गोली चलाने के लिए अंग्रेज सरकार ने सम्मानित किया था, इसी तरह हरियाणा सरकार या अथवा केंद्र गैलेंट्री अवार्ड जो उन अधिकारियों को दे रही है, ये बुरी बात है। भी देश के किसान मजदूर के ऊपर गोली चलाए, उनको सम्मान करा, तो सम्मान रुकना चाहिए। और सभी किसान मजदूर मुद्दों के बात पर बात हुई। तो राहुल जी ने जो हमें आश्वस्त किया है कि हम खुद कांग्रेस पार्टी अथवा जो एनडीए गठजोड़ है, इंडिया गठजोड़ है, वो पूरी तरह देश की पार्लियामेंट्स में देश के किसान मजदूरों को और खास करके एमएसपी लीगल गारंटी कानून का मुद्दा पूरी तरह उठाएंगे। प्राइवेट बिल के बारे में भी वो विचार कर रहे हैं, ऐसा भी होगा। देश की पार्लियामेंट के पटल के ऊपर किसानों मजदूरों की चर्चा हो जाए, इसके ऊपर। पंजाब। एक चमकप्रद भिडियो बार्ताয় জ্ঞানী বুটা সিং জানিয়েছেন, ভিন্দ্রানওয়ালে যখন হরিমন্দির সাহিব কমপ্লেক্স দখল করে রেখেছিল, তখন তার শিষ্যরা 60-70টি কম বয়সী মেয়েদের কিডন্যাপ করে ধর্ষণ করেছিল। দেখুন ভিডিও। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 60 ਤੋਂ 70 ਬਦਨਸੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕਾਬਜ਼ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਗਰਭਪਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵਕਤ 75 ਸਾਲ ਹੈ, 75। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ AK-47 यानी कि AK-47 फड़ी हुई सी। पंजाब। दल खालसार नेता परमजीत सिंह मंड খোলাখুলি খালিস্তানের পক্ষে কথা বলছে। पंजाब सरकार निश्चुप। देखुन वीडियो। मजाक ना समझो, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं की कि जिदन जी कीता हिंदुस्तानी बन गए, जिदन जी कीता खालिस्तानी बन गए। नहीं, साडे बच्चे जम्मण के भी खालिस्तानी ते साडे बच्चे मरन के भी खालिस्तानी। ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋ ਹੀ ਹੱਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ
कि जदों तक इन्हां दे गुलाम है उदों तक इहो ਜਿਹੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਸਦੀਵੀ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਉਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ पंजाब गद्दारी कम्युनिटी नेता विक्रम सिंह साहानी খোলাখুলি খালিস্তানের সমর্থনে জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলছে। লোকসভার সংসদ হওয়ার পর ভারতের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কথা বলে নিজেদের গদ্দার প্রমাণ করছে। দেখুন ভিডিও। চেন্নাই তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর জেলার পোল্লাচি শহরে সুলিসারপট্টি একটি হিন্দু জনবহুল অঞ্চল। এর 2 কিলোমিটারের মধ্যে অক্ষয় গার্ডেন নামের একটি জনপদ গড়ে উঠেছে। এই জনপদের 25B প্লট কেনাবেচা নিয়ে ঘনিয়ে উঠছে বিতর্ক। খবরে প্রকাশ, এই প্লটটি কোনো এক মুসলমান ব্যক্তির নামে কেনা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে একটি বসবাসযোগ্য বাড়ি বলে মনে হলো, যখন বিল্ডিংটি একটি মসজিদের রূপ নেয় তখনই বিতর্কের সূত্রপাত। পোস্টার পরে 24শে জুলাই তামিলনাড়ু জামাতুল উলেমা পোল্লাচির নতুন অফিস উদ্বোধন হবে ওই বিল্ডিংয়ে। গত 15ই জুলাই স্থানীয় সুলিসারপট্টি রেসিডেন্সিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা কোয়েম্বাটুর ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের অফিসে একটি আবেদন জমা দেন ওই অফিস উদ্বোধন আটকানোর জন্য। তাদের দাবি, জমি কেনার সময় ওই মুসলমান মানুষটি ভালো করেই জানতেন যে এটি হিন্দু জনবহুল অঞ্চল। তারা আশঙ্কা করছেন ওই অফিসটি পরবর্তীকালে একটা মসজিদ এবং মাদ্রাসায় পরিবর্তিত হতে পারে। কালেক্টরকে হস্তক্ষেপ করতে অনুরোধ করেছেন তারা। নতুন দিল্লি ঝাড়খণ্ডের ভাজপা সভাপতি বাবুলাল মারান্ডিকে সম্প্রতি দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে দেখা গেল। জানা গেল, ঝাড়খণ্ডের মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ভোটার তালিকায় 20% থেকে 123% অবধি সংযোজনের হার অতি সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে। এ বিষয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জমা করতে এসেছিলেন। হঠাৎ করে ভোটারদের হার দুগুণের ওপর বেড়ে যাওয়া গণতন্ত্রের ওপর অপ্রত্যাশিত আঘাত আনতে পারে। এ বিষয়ে সকলেরই চিন্তান্বিত হবার দরকার আছে। फैसला करने के लिए हम लोगों ने अपनी दरखास्त इलेक्शन कमीशन को दिया। उनकी पूरी टीम बैठी थी और उन्होंने हम सब लोगों की बातों को सुना है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम सब लोग इस बात को देखेंगे। कंप्लेन ये है कि झारखंड के कुछ विधानसभा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम डोमिनेट होते हैं, उन क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से मतदाता की सूची में बढ़ोतरी हुई है। अब 20% से लेकर के 123% मतदाता सूची में फर्जी तरीके से मतदाता के नाम वहां बढ़ाए गए। तो ये गलत है। अगर इस प्रकार से डेमोग्राफी में बदलाव होगी तो फिर डेमोक्रेसी में भी ये खतरे होंगे और उस खतरा को हम सबको महसूस करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने यही कहा कि आप इसको सघन पुनरीक्षण में आप इसको डालिए और इसको जांच कराइए। देखिए, अब उनके पास बोलने को कुछ नहीं है तो यही बोल रहे हैं। भाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत है, बहुमत से काफी सीटें हैं अधिक, तो ये कुर्सी बचाव की कहाँ मतलब है? ये उनके पास अब कुछ भी नहीं है। जो कि देश की जो कल वित्त मंत्री ने जो बजट पेश की है, वास्तव में गांव को, नौजवानों को, महिलाओं को, आदिवासियों को, सबों को एड्रेस किया गया, सबों को ध्यान में रख करके बजट लाया गया है। और इतनी संतुलित बजट है कि आज अपोजिशन भी बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो इन्होंने कहा दिया कुर्सी बचाओ। নতুন দিল্লি ভারতের ডিআরডিও সম্প্রতি ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমের সেকেন্ড ফেজের পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গে সমাপন করল। জানা গেছে 5000 কিলোমিটার দূর থেকেও কোনো ইনকামিং মিসাইলকে ডিটেক্ট করে ধ্বংস করে দিতে পারবে এই সিস্টেম। এই ঘটনায় ভারতের নিরাপত্তা মানচিত্রে আরেকটি নতুন পালক সংযোজিত হলো বলে মনে করা হচ্ছে। কলকাতা দান খয়রাতি করতে ব্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোষাগার ভরতে সরকারি সম্পত্তি নিলামে তুলছে মমতা সরকার। খবরে প্রকাশ, আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রায় 250 কাঠা জমিকে নিলামে তুলবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
ভূমি রাজস্ব দপ্তর মন্ত্রিসভার অনুমোদনের জন্য নোট তৈরি করে ফেলেছে। অনুমোদন পাওয়ার পরই নিলামের কাজে হাত দেবে হিডকো। প্রসঙ্গত, পুরমন্ত্রী তথা কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র তথা হিডকোর চেয়ারম্যানের পদ আলোকিত করে বসে থাকা ব্যক্তিটির নাম জনাব ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা সময় অতি কঠিন, অতি কঠোর, নির্দয়। এক সময়ের নামী অভিনেত্রী ডলি তালুকদারকে সম্প্রতি দেখা গেল কলকাতার নামী হোটেলের রাস্তার সামনে ভিক্ষা করতে। জানা গেছে, স্বামী মারা যাবার পর নিজের ক্ষমতায় 2 মেয়েকে বড় করে বিয়ে দিয়েছেন ডলি দেবী। সেই মেয়েরা এখন দেখে না তাকে। এমন সন্তানদের জন্য একরাশ অনুকম্পা রইল। দেখুন ভিডিও। তো খুব সুন্দর, মানে কম বয়সে খুব সুন্দর ছিলেন, আমি সিনেমা লাইনেও ছিলাম। বাহ, আপনি এইভাবে মাথায় ঘুমটো দিয়ে এখনো চলেন? হ্যাঁ, কোত্থেকে আসেন আপনি? আমি গড়িয়া থেকে আসি। প্রতিদিন আসেন? কিন্তু এখানে যখন আমি কাজ করতাম তখন না মানুষ দেয়, কিছু দেয়? দিলে দেবে, না দিলে বলে একটা কথা বললাম, ভগবান জামাই পাঠিয়েছে, তিনিই জোগাড় করে দেবে। আমি ওপরওয়ালাকে মানি। বাড়িতে কে কে আছে? আমার 2 মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, আমার মেয়ের বলতে কেউ নেই। এখন কি এই যে মানুষ যে হাত পেতে যা দেয় সেই চলে? আমার ছেলেকে আমি, আমার খাওয়া দাওয়া বলতে কিছু নেই, ওই জন্য তো আমি কোনো টাকার ওপর কোনো ইয়ে করি না। আমার খাওয়া বলতে একটু চিড়ে কিনে রাখি, সাবান টাবান লাগে, আমি নার্সিং করতাম তো ওই জন্যই কোনো আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসি। আপনি তো খুব সুন্দর, মানে কম বয়সে খুব সুন্দর ছিলেন, আমি সিনেমা লাইনেও ছিলাম। বাহ, আপনি এইভাবে মাথায় ঘুমটো দিয়ে এখনো চলেন? হ্যাঁ, কি নাম আপনার? আমার নাম ডলি। ডলি কি তালুকদার। মানুষ সাহায্য করে তো? কেউ আসলো, কিছু খেয়েছেন? কিছু খেয়েছেন? আমি খাইনি, খেতে ভালোবাসি না খেলে এখানে চলুন, আমি খাওয়াচ্ছি। খেতে ভালোবাসি, যারা একটু চা, একটু ঠান্ডা জল খেলাম, পান খেলাম, এটাই আমার বড়। জল খাবেন? নিচ জল। তাহলে কিছু লাগবে না? না, ঠিক আছে, মানুষ আসছে, একটু ওনাদের কাছে চান। হ্যাঁ, কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে এই সুন্দর মহিলাটিকে দেখুন, মানে আগে সিনেমা করত, এখন মানুষের কাছে হাত পাচ্ছে 2 পয়সার জন্য। কেউ দেয়, কেউ দেয় না। ডলিদি এইভাবে বিভিন্ন হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে 2 পয়সার জন্য। আপনারা দেখছেন ডলিদিকে। ডলিদি কত বছর নার্সিং এ কাজ করেছেন? আমি তো অনেক বছর ধরে, আমার হাজবেন্ড বেঁচে থাকতেন 2001-এ আমার স্বামী মারা গেছে, তখন আমি অনেক কষ্ট করেছি আমার স্বামীর জন্য, কিন্তু সেই কষ্টটা বহন করে এখনো আছে। এবার চলে যাওয়ার সময় বহন করে গেলে ভগবানকে বলবো, ভগবান তুমি আমাকে অনেক আশীর্বাদ করে, তোমার আশীর্বাদ নিয়ে আমি যেতে পারলে রাখি। এখানে কি রাতে বাসে করে যাবেন? আমি বাসেই চলে যাই, কাজ আসে আমি চলে যাই। এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকে দিনের পর দিন 2 পয়সার জন্য আমাদের ডলি রায়। আসুন তাকে সাহায্য করি। এইভাবে যদি কোনো মহিলা দেখে মনে হচ্ছে একদম ভদ্রঘরের মহিলা, আগে সিনেমাও করত, এরকম যদি চোখে পড়ে অবশ্যই সাহায্য করবেন, যেটুকু সম্ভব আপনাদের সাহায্য করবেন। আমার চোখে পড়লো হঠাৎ, তাই আমিও চেষ্টা করব তাকে সাহায্য করার জন্য। আপনারাও করুন, মানুষের জন্য। আপনি তো কিছু খাবেন না, আপনার ছেলের মতো নামি না তো, আপনি পান খান একটা। এই ভালো থেকে পান বানাও তো। হ্যাঁ, কি পানটা ভালো করে না? ঠিক আছে, এদেরকে আশীর্বাদ করবেন। ঠিক আছে, এই ছেলেগুলো সঙ্গে সঙ্গেই থাকি, ওরা গান করে ভালো, দিদাকে ওরা ভালোবাসে। ঠিক আছে, আপনিও ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, তুমিও ভালো থেকো। ঠিক আছে, মানুষের জন্য বলুন। মানুষের জন্য
তোকে কি যেন ভুলে গেছি। দেখা। দেখা শেষ দেখা নয়। বাহ, দারুণ! আপনি তো গানও করেন ভালো। তুই গান গাই। ডলি রায় না? ডলি তালুকদার। ডলি তালুকদার। বাহ। তালুকদার বাড়ির বউ ছিলেন। দেন পান্তা খান, আমি দিচ্ছি। এই আমার ছেলে বড় ছেলে, আমার ছেলে, একে আমি জন্ম দিইনি, তবু আমার পান্তা খান। জ্বরটা কই খাও, আমি যাই। জন্মদিনে মা হওয়া যায় না, আমার ছেলে এইটাই। ভালো থেকো, হ্যাঁ। আর আমি আমার নাম্বারটা দিচ্ছি, তোমার ওষুধ কিছু লাগলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে ফোনে। এই চোখটা হয়ে যাক, অপারেশন করে নি। অপারেশন আমি করে দেবো। ছানির তো হ্যাঁ, বেলভিউতে করব। আমি করে দেবো। বেলভিউতে আমি করে দেবো বললাম তো। ঠিক আছে, আমি নাম্বার তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, লিখে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ভালো থেকো তুমি। ঠিক আছে, আর এখন বাড়ি চলে যাও। যাবো দাদা, এই তো 8টার সময় আসলাম। বড় হবো তো, মানুষ হবো তো। তোমার পাশে বসে জানো তো? ওরা বাবা, ওরা বাবা, আমার বউর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ আছে। ওই তো মা কালীও আছে তো। বলো বলো। ভগবানের আশীর্বাদে ঠিক আছে, ভালো থেকো। যে আসবে। তুমি ভালো থেকো। সবাই সাহায্য করবে। আমার এই ভিডিওটা দেখবে, সাহায্য করবে। ও বাবা, মা কালী। কোথায় মা কালী আছে? এই তো মায়ের পা। ঠিক আছে, ভালো থেকো। যেটুকু সম্ভব আপনাদের সাহায্য করবেন। আমার চোখে পড়লো হঠাৎ, তাই আমিও চেষ্টা করব তাকে সাহায্য করার জন্য। আপনারাও করুন, মানুষের জন্য। কত মানুষ এড়িয়ে যাচ্ছে, কেউ ফিরে তাকাচ্ছে না ডলিদের দিকে। দুটো পয়সার জন্য স্বামী হারা 2 মেয়ের বিয়ে দিয়েছে ডলিদি। এখন রাস্তার ফুটপাতে এইভাবে মানুষের দিকে চেয়ে আছে, কেউ যদি 2 পয়সা দেয়। এক ভদ্রলোককে দেখলাম, সে দান করছে ডলিদি। দাও 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 দাও। আপনি তো কিছু খাবেন না, আপনার ছেলের মতো নামি না, তারপরে পান খান একটা। এই ভালো থেকে পান বানাও তো। হ্যাঁ, হ্যাঁ? পানটা খুব ভালো। কি পানটা ভালো করে না? ঠিক আছে, এদেরকে আশীর্বাদ করবেন। ঠিক আছে, এই ওরা আমার ছেলেগুলো সঙ্গে সঙ্গেই থাকি, ওরা গান করে ভালো। ওই দিনটাকে ওরা ভালোবাসে। ঠিক আছে, আপনিও ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, তুমিও ভালো থেকো। ঠিক আছে। মানুষের জন্য বলুন। মানুষের জন্য। তোকে কি যেন ভুলে গেছি। দেখা। দেখা শেষ দেখা নয়। বাহ, দারুণ! আপনি তো গানও করেন ভালো। তুই গান গাই। ডলি রায় না? ডলি তালুকদার। ডলি তালুকদার। বাহ। তালুকদার বাড়ির বউ ছিলেন। দেন পান্তা খান, আমি দিচ্ছি। এই আমার ছেলে বড় ছেলে, আমার ছেলে, একে আমি জন্ম দিইনি, তবু আমার পান্তা খান। জ্বরটা কই খাও, আমি যাই। জন্মদিনে মা হওয়া যায় না, আমার ছেলে এইটাই। ভালো থেকো, হ্যাঁ। আর আমি আমার নাম্বারটা দিচ্ছি, তোমার ওষুধ কিছু লাগলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে ফোনে। এই চোখটা হয়ে যাক, অপারেশন করে নি। অপারেশন আমি করে দেবো। ছানির তো হ্যাঁ, বেলভিউতে করব। আমি করে দেবো। বেলভিউতে আমি করে দেবো বললাম তো। ঠিক আছে, আমি নাম্বার তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, লিখে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ভালো থেকো তুমি। ঠিক আছে, আর এখন বাড়ি চলে যাও। যাবো দাদা, এই তো 8টার সময় আসলাম।